Please watch the video till the end. Lollipops News. Today's issue is about the situation in the colleges after after this lockdown. Many parents of the students are not accepting their children to go to the colleges, and college administration are also taking responsibilities regarding the children's health conditions. And now let's take a short break before knowing another updates. Colgate crystals in your toothpaste, then use this Colgate Max Fresh. It has refreshing coolness and instant coolness, super refreshness. Welcome back to Lollipops News. We were discussing about the situation in the colleges after this lockdown, and moreover, teachers are trying to reduce whole portion of the syllabus. So there is only 30% of the syllabus for the students to study. We'll know more updates. It's all the information we know about this colleges reopening after this lockdown. And this is the #1 breaking news in today. So more updates regarding the situation. Stay tuned to Lollipops News. అయితే నేను మీకోసం గరం వార్తల్ని తీసుకొచ్చిన. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రపంచంలో కరోనా పురుగు వల్ల ఏ పిల్లలు సరిగా చదవడం లేదు. ఆన్లైన్ క్లాసులకు అటెండ్ అయినా కూడా ఏం చదివినట్లే లేరు. పేరెంట్స్ అందరు పరేషాన్ అవుతారు. అయితే మోడీ సాబ్ ఏమనుకుండు, స్కూల్స్ పెట్టాలనుకున్నాను ఈ సెప్టెంబర్ 21 నుంచి. పేరెంట్స్ ఎట్లాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెట్టినారంటే పేరెంట్స్ ఒప్పుకుంటేనే పిల్లల్ని వాళ్ళకి పంపిస్తారంట, లేకపోతే పంపరంట. ఇంకొంచెం వార్తలు తెలుసుకోవడానికి లాలీపాప్స్ న్యూస్లో చిన్న బ్రేక్. నమస్తే, మీ అందరికి ఒక మంచి వస్తువు తీసుకొచ్చిన. ఇదే సిక్కుకాన టైల్స్ తోముకునే బ్రష్, స్కాచ్ బ్రైట్ బ్రష్. ఇది దీనికి 2 రీఫిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మంచిగా కొనుక్కొని అనవసరంగా ఊరికే క్లాత్ పెట్టి రువ్వకండి, అర్థమవుతుందా? ఇది కొనుక్కొని మంచిగా ఉంటుంది. మీకు హ్యాండిల్ కూడా వచ్చింది, ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా రుద్దండి, మంచిగా పోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, 2 వస్తాయి, ఇటాన్ని 2 వస్తాయి. మనం అది మార్చుకోవచ్చు కూడా. నమస్తే, మళ్ళీ మీకు గరం వార్తల్ని తీసుకొచ్చేసిన. 9th నుంచి పీజీ వరకే బళ్ళు కళాశాలలు వేస్తారంట. అయితే మరి ఇది ఎంతవరకు, ఈ ముచ్చట ఎంతవరకు నిజమో తెలియట్లేదు. మళ్ళీ మీకు ఇలాంటి మంచి వార్తలు తెలియాలంటే మా లాలీపాప్స్ న్యూస్ని చూస్తూనే ఉండండి. సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్. మా ఫారెన్ ఫ్రెండ్తో నేను పడిన కష్టాలేంటో మీరే చూడండి. ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఖచ్చితంగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. కిచెన్. ఈరోజు నేను మీకు మన వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఫారెన్ ఫ్రెండ్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను. లెట్స్ వెల్కమ్ మై ఫ్రెండ్. హలో ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు మేము శాండ్విచ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నా కాదే తల్లి అన్నమాట. I don't know much Telugu because I'm a foreigner. So let's get into the video. ఏంటో చూసేద్దాం, తను చెప్తుంది వినండి. So the ingredients required to make the sandwich is milk bread slices. We have cut the brown edges and ginger garlic paste and chili powder, salt required to taste, and turmeric powder a little, and a little of garam masala, and a pinch of chaat masala, and tomato ketchup, and this cheese slices. Carrot is cut into thin pieces, and this is boiled and smashed potato. This is
cut tomato, కట్ట and this is roundly cut green chili. And we need some oil. So let's start the process of cheese sandwich. పక్కన నేను చేసావా? What did you say? I'll do, you be aside. Oh, yeah. Let's start this process. ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక పెద్ద కడాయి పెట్టుకోవాలి. I'm not able to understand this language at Devura. all, but I can recognize by these actions. ఫస్ట్ 2 tablespoons of oil వేసుకోవాలి. We should add 2 tablespoons of oil. Okay. ఈ స్పూన్తో Then what do we have to do next? Let oil get heated. Okay. Then do you eat these sandwiches regularly in India? No. ఏంటి తినేది రెగ్యులర్గా ఇండియా అంట. What are you saying? I'm not. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది. చిల్లీస్ వి షుడ్ యాడ్ చిల్లీస్ ఇన్ దట్. Okay. దేని చెప్పలకు చచ్చిపోతున్నా. Do we have to add only chilies or can we add anything నీ else? తలకని కూడా ముంచి ఆయిల్ వేస్తా. Why are you talking so seriously? No, nothing. Okay. So Will you give me some ladle or something? కొంచెం మా గరిట ఇస్తావా? గరిటి మే. what are you asking? I can't even understand. గరిట ఏం తెలియదా? You mean ladle? లాడలు నిచ్చెన అని ఏందో గొనికి సస్తుంది మే. లాడలు అంటే ఏంది? లాడలు గరిట అంటేనే ఏమేమో తిడుతుంది మే. లాడలు అంటే లాడలు కలిపేది ఏంటండి ఇది న్యాయమా? గరిటి మాట ఏంది ఇది? నా బొందా కలిపి కావాలా దీంట్లోనే నేను ఇప్పుడు నీ గరిట అంటే కూడా తెలియదు ఆమె ఇది మే గరిట. The big ladle. Okay. మరి దీన్ని ఏమంటారు? స్పూన్ అంటారా? ఇంత పిసినారైతే అమ్మ ఏడకెంచి పట్టుకొచ్చినాడో దీన్ని ఏడు నుంచి వచ్చిందో వంటలు Oh, this green chilies is splattering on me. I can't even. వెళ్ళిపో నీవా ఎంత పిసినారిగా ఉన్నావే. ఏం సిట్టుతో ఏం పొంగిపోతావు మనిషివి. మొగం అంతా పోతుందని No, what I'm saying is this green chilies is splattering on me. నీకు సిట్లా కూడదు అంతే కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ No, this is splattering on me. ఆ స్ప్లట్టరింగ్ తగిలింది కాదు ఆగకూడదు. Next, do we have to add ginger garlic paste? అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చడిది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నా నీకు ఇట్లుతే నేనేం చెయ్యా. ఇప్పుడు క్యారెట్ వేసుకోవాలా మా ఇండియన్ శాండ్విచ్లో. ఇప్పుడు ఇదో క్యారెట్లు వేసుకుంటే నీకేం చిట్లా మా అమ్మకి చిట్లో ఏందో చిట్లుతుంది సిటరింగ్ అంట సిటరింగ్ ఏందో ఏంది కూర్చున్నాను నేను ఎత్తి. What are you saying? నాకు అంతే నీకేం చెప్పాలనో నాకేం తెలివి సావదు. పోతుంది నీ దగ్గర ఉంటే నాకున్న తెలివి బుర్ర వేస్తా పోతుంది. ఏం చేసి సావాలనో నీతో. వంట చేయాలంటే ఏంది మాకు కష్టాలు. We do not use these carrots in America. We just use broccoli and బ్రోకలీ మనీ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బ్రోకలీ అన్ని వాడుతున్నావు నువ్వు. ఇట్లాంటి హెల్తీ ఏం తినాకు. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అంటే అవి ఎట్లుంటాయి? బ్రోకలీ అంటే అవి ఎట్లుంటాయి? క్యాలీఫ్లవర్ లెక్క పచ్చగా ఉంటాయి అవేనా? మేము ఇవే వాడతాం. ఇండియన్ శాండ్విచ్ అంటే ఇట్లానే ఉంటాయి. నువ్వు తింటే తిని లేకపోతే పో. ఇవి మగ్గాలండి ఇప్పుడు క్యారెట్లు అన్ని మగ్గాలని ఇక. you did not taste broccoli even. How embarrassing you are. Oh my god. ఏరోప్లేనా? Not aeroplane. Embarrassing. You did not even taste broccoli or spinach and spring onions. దీని బదులు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని పాట వేయడం మస్తు బెటర్ అబ్బా. ఏంది ఇది లోని ఉక్కనన్నా తెచ్చుకున్నా ఫారెన్ కేజీ మా ఫ్రెండ్ అనుకుంటాం ఉక్కు. అయితే ఇప్పుడు కొంచెం క్యారెట్స్ మగ్గాలి. కాసేపు మూత పెట్టుకున్నాం. Oh, to boil the carrots, do we have to cover this kadai with the lid? ఏందో వరుగుతుంది నాకు ఏం అర్థమైతే లేదు. కొంచెం కూడా సమాజం ఏ భాషలో మాట్లాడవా నువ్వు? ఏంది లొల్లి నాకు? ఇంక శాండ్విచ్ చేయాలని అవుతాయి ఇట్లానే గడుస్తున్నా రోజు. Why are you shouting at me? నేను అడుసలేను. I'm not shouting at you. I'm saying that we should keep the lid. Okay. Yeah. Please friends, you have to keep the... ఆనియన్స్ బ్రోకలీ అన్ని వాడుతున్నావు నువ్వు. ఇట్లాంటి హెల్తీ ఏం తినాకు. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అంటే అవి ఎట్లుంటాయి?
బ్రాకలీ అంటే అవి ఎట్లుంటాయి, క్యాలీఫ్లవర్ లెక్క పచ్చగా ఉంటాయి అవేనా? మేము ఇవే వాడతాం. ఇండియన్ శాండ్విచ్లు అంటే గిట్లానే ఉంటాయి. నువ్వు తింటే తిను, లేకపోతే పో. ఇవి మగ్గాలండి. ఇప్పుడు క్యారెట్లు అన్ని మగ్గాలని. ఇక You did not taste broccoli even? How embarrassing you are. Oh my god. ఏరోప్లేనా? Not aeroplane. Embarrassing. You did not even taste broccoli or spinach and spring onions? దీని బదులు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని పాట వేయడం మస్తు బెటర్ అబ్బా. ఏంది ఇది లోలి? ఊకనన్నా తెచ్చుకున్నాం ఫారెన్ కేజీ. మా ఫ్రెండ్ అనుకుంటా ఊక్కున్నా. అయితే ఇప్పుడు కొంచెం క్యారెట్స్ మగ్గాలి. కాసేపు మూత పెట్టుకున్నా. Oh, to boil the carrots, do we have to cover this kadai with the lid? ఏందో ఒర్రుతుంది. నాకేం అర్థమైతే లేదు. కొంచెం కూడా సమాజం ఏ భాషలో మాట్లాడవా నువ్వు? ఏంది లొల్లి నాకు? నేను శాండ్విచ్ చేయాలన్నా అవుతా ఇట్లానే గడుస్తున్నాను నా రోజు. Why are you shouting at me? నేను అరుసలేనే. I'm not shouting at you. I'm saying that we should keep the lid. Okay. Yeah. Please friends, you have to keep the lid to boil the carrots. నేను చెప్పి సచ్చిందేందో ఈమెకి ఏమర్థమైందో. సో ఇప్పుడు క్యారెట్స్ మగ్గాయలేదో చూసుకున్నా. Yeah, we'll check whether the carrots are... నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు టొమాటోని కూడా వేసేసుకోవాలి. నేనైతే ఒక చిన్న టొమాటోని చాప్ చేసుకున్నాను. Papi, when do we have to add these tomato pieces? ఇప్పుడు వేసి కండ్రా నీకు ఏం తమాషరా? మగ్గని ఇవి కూడా కాస్త. What is meant by magani? ఉగ్గాని కాదు నీ బొంద. Magani means to cook. Okay. Properly So cook we have to add tomatoes also, and they have to cook nicely. They have to become soft and mushy. Did you do anything? నథింగ్. ఇప్పుడు ఇవి మనం ఆలూస్ వేసేసుకున్నామంటే అవి వేసుకునేటప్పుడు ఇవి కూడా మగ్గిపోతాయి కుక్ చేసుకునే లోపలే. ఇప్పుడు సో నేను ఆలు కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను. Hey, it's enough. Chalu. జోకులకి ఇది టైం కాదే. ఏంది చాలు ఎంత చూపియండి, మీరే చూడండి. చూడండి ఎంతగానో ఒక్కరికి కూడా రాదు ఇది. ఏం తింటున్నావే నువ్వు అమెరికాలా ఉండి? We eat broccoli, spinach, spring onions, and cheese. తగలయ్యా. Hey, no. ఆలూస్ వేసుకున్నాం కదా, ఈ మీద వేయకు అంటుంది. వేయకుండా ఏంది తినేది? ఆలు శాండ్విచ్ అంటే, వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ అంటే ఆలు ఉంటేనే ఏ శాండ్విచ్ కన్నా టేస్ట్ వచ్చేది. ఏం వేయకుండా ఏం తింటుందో. ఏం నేర్పించారో వీళ్ళు. ఏడ నేర్చుకొని వచ్చిందో నా తాన. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వేసుకుంటున్నాం తగినంత ఉప్పు. అండ్ ఈ పొటాటో స్టఫ్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. దీనికి మనము సాల్ట్ కి ఏమి ఉప్పు వేయమా? దేవుడా, ఇప్పుడు నేను వేసింది ఏందనుకుంటుందా అయ్యమ్మా? పెద్ద ఎక్స్ట్రాలు కొడుతుంది. అదంతా ఉప్పు కాదని ఏడకించి వచ్చినావే తల్లి. ఓ, ఇది ఉప్పు అన్నమాట. మాకు అమెరికాలో కొద్దిగా బ్లాక్ సాల్ట్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. సో నాకు ఐ డోంట్ నో దిస్. కొట్టినంటే అంతే అయిపోతావు నా చేతిలో. నువ్వు ఇప్పుడు కారం వేసుకుంటున్నాం. వాట్ డిడ్ యు సే? కారం వేసుకోవాలి. మసాలా, గరం మసాలా, కారం, చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. చిల్లీ పౌడర్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కారం. కారం అంతే, పడుకోవడం అంతే తెలుసు. వాట్ డిడ్ యు సే? ఇప్పుడు పానీపూరి మసాలా వేసుకోవాలండి. పానీపూరి మసాలా లేకపోతే చాట్ మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకు శాండ్విచ్ కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. కర్రీ ఒక 5 to 10 minutes మూత పెట్టేస్తే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. How long do we have to cook this?
long do we have to cook this? ఇదే ఒక 5-10 నిమిషాలు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. నీట్గా అన్ని కుక్ అయిపోయాయి. జ్యూసీగా ఉంటే శాండ్విచెస్కి బాగుంటుంది. అండ్ ఈ కర్రీని మనం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి. I have a doubt. Should we నీకు cook this curry in low flame or in high flame? నేను చెప్పింది ఏంది ఇప్పుడైతే లో ఫ్లేమ్. Okay. Yes, friends, we have to cook this in low వాళ్ళకి flame. నేను చెప్పినా నువ్వేం చెప్పని అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి కానీ దేంట్లో కన్నా తీసేసుకోవాలి. Yeah. Now our stuffing is ready, and ఈ స్టఫ్ని మనం స్టఫ్ చేసుకునే ముందు లెట్స్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్ ఇన్ లాలీపాప్స్ కిచెన్. okay, now we'll stuff the stuffing and we'll stuff this stuffing in the sandwich breads and we'll show them. Okay. So we have to stuff first. What a hungry girl you are. ఆకలేస్తుంది, నాకు కావాలి. What happened? నాకు హంగ్రీ హై. ఐ వాంట్ శాండ్విచ్ వాంట్. I can't understand. Please speak in a proper English. దిస్ అయ్యి దిస్ డు. I don't know Telugu, you don't know English. దీనికి ఎట్లా చెప్పాలరా బాబోయ్. అయ్యా. So okay, we have to stuff these sandwich breads with the stuffing. Hello. I'm saying to them, you should not do that like that. నాకు ఈ ఆకలి వేస్తుంది. నాకు కావాలి శాండ్విచ్. ఐ వాంట్ శాండ్విచ్. ఐ ఆమ్ హంగ్రీ. ఐ వాంట్ శాండ్విచ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దట్? Why do you shout like that? I First am we have to show hungry. to the I am audience. hungry. Wait a minute. Then do fast. నిన్న పట్టుకొచ్చినది నువ్వు కానీ ఒరుతుంది నా మీద పడి. Yeah, we have to stuff like this. దేవుడా ఒరుతుందండి. దీన్ని తిడితే స్టఫ్ చేసుకోవాలా బఫ్ చేసుకోవాలంటది ఏంది బఫ్. So okay, we have to చీజ్ ఎవరు పెడతాడు? close it. చీజ్ పెట్టాలా? Oh yeah, I forgot to keep the cheese. And see, కొద్దిగా పెట్టు ఎగుటు మాకు. we have cheese. ఏం పడతలేదా? What do you say? Egg. వాట్ ఎగ్ దీని అగ్గు ఇంతనే పెట్టు కొంచెమే. ఐ ఆమ్ ఎగుటు పుట్టింగ్స్. ఐ హ్యావ్ ఎగుటు. కీప్ సమ్ లిటిల్. Oh yeah. పడతాను అక్కడ చూపించింది. ఓకేనా పిలుచుకొచ్చిన అమెరికా కేంచి. Okay. చాలా అంతగానం మరి అంత కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఎట్లా? We'll have. కొద్దిగా వేయమ్మా చీజ్. యాడ్ సమ్ చీజ్. నా దగ్గర శాండ్విచ్ మేకర్ ఉంది. మీకు కావాలంటే బ్రెడ్ పెనం పైన కూడా బ్రెడ్ని టోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. Hey, do you have in America there are more like this colors. It will be pink or white, green, blue. మాకు అదంతా తెలీదు. సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చూపిస్తా చూడు. ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ ఉంది కదా, ఇది కొంచెం తీసుకొని ఇట్లా వేయాలి. బ్రెడ్ టోస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకొని అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అప్లై చేసేసుకోవాలి మొత్తం. Oh, do you apply oil? We apply butter. మా ఇంట్లో కూడా బటర్ ఉందమ్మా, కానీ మాకు ఆయిలే ట్రెడిషనల్ అని మేము దీంతోనే చేసుకుంటాం. ఇలా మొత్తం మనం ఇడ్లీకి ఎలా అయితే ప్రాసెస్ చేస్తామో అలానే ఇందులో కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఇలా టోస్టర్లో పెట్టేసి Now we have to light the stove. ఇప్పుడు స్టవ్ని వెలిగించుకుందాం. అది బాగా లైట్ ద స్టవ్ అంటే స్టవ్ వెలిగించుకుందాం అంటే గంట పోతుంది వీళ్ళకి. We have to toast it 2 sides. దీన్ని బాగా వేయించుకోవాలండి రెండు పక్కల. Yeah, we can also use butter instead of this. అర్థం కాదు ఆడియన్స్కి ఎట్లా అర్థమవుతుంది? ఫారెన్ వాళ్ళు చూసే మాత్రమే అర్థమవుతుంది. Oh, thank you. తింటుంది పొగుతున్నా అనుకుంటుంది మెంటల్. ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చినావు దీన్ని? ఏం పాడు. Yeah, we got ready with the sandwich. So we fried it 2 sides and now we're gonna take it out. చూసారు కదా శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది. Yeah, our sandwich is ready. ఇది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసాం ఆ శాండ్విచ్ మేకర్లో.
వచ్చింది శాండ్విచ్. ఈమె ఇంగ్లీష్లో లేదో నాకైతే కొంచెం కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇంగ్లీష్ థ్యాంక్ యూ అన్న మెంటల్ దానా తిడుతుంటే పొగుడుతున్నట్టు అనుకుంటున్నావు. పోలీసుడు అని ఎట్లా పెడుతున్నావు? పిచ్చి ఆసుపత్రిలో ఎర్రగడ్డలో జాయిన్ చేసే మేలు కదా నాకు అదే అంట. మళ్ళీ తినిపోందా ఎర్రగడ్డ పిచ్చి ఆసుపత్రి అంటే ఇట్లా అంటుంది. యూ నీడ్ టు జాయిన్ ఇన్ మెంటల్ హాస్పిటల్. యూ సెడ్ యా ఫర్ దట్. Oh my god, when did you say that? I said in Telugu. శాండ్విచెస్ టోస్ట్ చేసేసుకున్నాం. మేము వేపుకున్నామండి శాండ్విచ్లో మేకర్లో. Yeah, we have toasted the sandwiches in our sandwich maker. ఇప్పుడు నేను శాండ్విచ్ని బాగా ఫ్రై చేసుకున్నా. Yeah, we have already toasted very well in the sandwich toaster. మరి నేను చెప్పింది ఏంది ఇప్పుడు? What did I tell now? Yeah, you told that you fried the sandwiches. ఓ మంచిదే, తెలుగు అర్థమవుతుంది. సరే ఇప్పుడు శాండ్విచ్ని సర్వ్ చేసుకునే టైం. శాండ్విచ్ని కట్ చేసుకుందాం. లోపల చీజ్ మెల్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఇలానే కట్ చేసుకుందాం. ముందుగా ఈ కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని సర్వింగ్ ప్లేట్. Yeah, now we are going to serve these sandwiches. తెలుగు వచ్చి సావదొక్కరికి కూడా. ఇప్పుడు 4 శాండ్విచెస్ని కట్ చేసుకున్న శాండ్విచెస్ని ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాం కదా, దీనిపైన ketchup. So yeah, we are garnishing this with tomato ketchup. దీనితో ఎట్లా సామి వేయదు కెచప్ అని నేను చెప్పినా కదా, మళ్ళీ ఉత్తరా ఇలా గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. So yeah, our yummy cheese veggie sandwich ready అయిపోయింది. You can see this wonderful cheese over there. Here there is melted cheese. See how మా ఫ్రెండ్తో ఉండి నాకు కూడా ఇంగ్లీష్ తక్కువ ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తున్నాను, ఏం చేయలేను. Okay then, see our hot Ready to taste. cheese veggie sandwiches are ready. We are from Lollipops YouTube channel. ఈ వీడియో ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు, ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్ అండ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఆన్లో ఉంది బోర్డు దానా Responsibilities regarding the students. More updates regarding the situation in Lollipop News. Signing off. Bye bye. More updates regarding the situation in Lollipop News. ఎందుకు మా భయపడకుండండి, పోలీసులు డాక్టర్లు మన కోసం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. everyone, welcome to Lollipops.